أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين محمد وعلى محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ہم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام تر انسانی کمالات، جتنے بھی انسانی کمالات ہیں اور قدروں کی بنیاد خدا کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ پھر ان تمام افعال اور اعمال کی بات آتی ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ان افعال میں سے واضح تر اور مؤثر اور مفید فعل نماز کا عمل ہے۔ آج کے سیشن اور تزکیہ نفس کے آئندہ کے تمام سیشنز میں نماز کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے گا۔ نماز کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصلاً نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ قرآن میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ آیات پیش کی گئی ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جو کہ دور حاضر میں واحد آسمانی معتبر کتاب ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جتنی اہمیت نماز کو قرآن میں دی گئی ہے، کسی اور حکم خدا کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ شاید 100 سے زیادہ آیات میں نماز اور مسائل نماز کو نازل کیا گیا ہے۔ نماز کو صرف شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ گزشتہ تمام شریعتوں میں بھی نماز کے فریضے کو امتوں پر واجب کیا گیا ہے، اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے بھی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ مناسب ہے کہ اس مقام پر کچھ آیات کو پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوند متعال میں دعا کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ پروردگار، مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا قرار دے۔ ایک دوسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، سورہ ابراہیم آیت 37، اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیاہ وادی میں سکونت دے رہا ہوں تاکہ نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی جاتی ہے تو اس وحی میں نماز کی تاکید کی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13-14۔ میں نے تجھے چن لیا ہے، بس جان لو کہ تمہاری طرف کیا وحی ہوتی ہے، غور سے سنو۔ بے شک میں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، جھولے کے اندر تھے۔ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت 30-31، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، جہاں پر رہوں مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیتوں میں ایک نماز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرو۔
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का खिताब किया जाता है। सूरह अनकबूत आयत 45। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ किताब में से तुम्हारी तरफ वही किया गया है उसकी तिलावत करो, नमाज को कायम करो, क्योंकि बेशक नमाज बुराइयों और नापसंदीदा चीज़ों से रोकती है, और यकीनी तौर पर खुदा की याद सब जिक्रों से बालातर है। ये थी कुछ आयत जो नमाज के बारे में बयान की गई। अब नमाज की अहमियत रिवायात की रोशनी में। इस्लामी रिवायात में भी इस बड़े फरीज़े के मुतालिक बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और इसके बहुत अहम असरात और नताइज को बयान किया गया है। एक तो वो रिवायत है जो लोगों में मशहूर और मारूफ है और हम सब ने उसको सुना हुआ है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातो अमूदुद्दीन। बिहारुल अनवार से ये रिवायत ली गई, नमाज दीन का सुतून है। अरबी जुबान में अमूद उस लकड़ी या लोहे को कहते हैं जब खेमा लगाया जाता है उसके दरमियान में वो लकड़ी और लोहा खड़ा किया जाता है। एक क्लियर सी बात है कि अगर खेमे की इस दरमियान की लकड़ी को हटा दिया जाए तो खेमा जमीन पर गिर जाएगा। इस रिवायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया है कि दीन और नमाज के दरमियान इस तरह की निस्बत है कि अगर नमाज को दीन से जुदा कर दिया जाए तो दीन बरकरार नहीं रह सकेगा। इस लिहाज से ये रिवायत नमाज की गैर मामूली और इंतहाई महसूस होने वाली अहमियत को बयान कर रही है, और हजरत इस रिवायत को जारी रखते हुए इस बात की वजाहत करते हैं, अगर खेमे का सुतून बरकरार और सालिम रहे तो खेमा भी सही और बरकरार रहेगा, और अगर खेमे का सुतून टूट जाए तो रस्सियां और मीखें खेमे को बरकरार नहीं रख सकती। दूसरी रिवायत है जो कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकल हुई है। ये भी बिहारुल अनवार से ली गई है। फरमाते हैं, पहली चीज नामे आमाल से क़यामत के दिन जो पूछी जाएगी वो नमाज है। अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज कबूल ना हुई बल्कि रद्द कर दी गई तो सारे अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। एक और रिवायत जो कि इंतहाई मशहूर है, उसके मुताबिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वफात के वक्त जब सारे लोग इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास जमा हो चुके थे, हजरत फरमाते हैं, बेशक हमारी शफात यानी सिफारिश उस शख्स को हासिल नहीं हो सकेगी जिसने नमाज को खफीफ शुमार किया। खफीफ का मतलब किसी चीज को हल्का शुमार करना। इस रिवायत के जरिए भी दीन इस्लाम, हादियान इस्लाम और आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक नमाज की गैर मामूली अहमियत सामने आ जाती है। इन दलीलों की मौजूदगी में किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहता कि नमाज अहम तरीन अमल है जो इंसान को खुदावंद मुताल के नज़दीक तर कर देती है, और हम सब हर रोज़ कई मर्तबा इस बात की गवाही देते हैं, हय्या अला खैरिल अमल, यानी दौड़ो बेहतरीन अमल की तरफ। तो क्या हम सच्चाई के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि नमाज बेहतरीन अमल है? हमने जो इस जुमले को कई मर्तबा तकरार किया है, हय्या अला खैरिल अमल, दौड़ो फलाह और निजात की तरफ, तो क्या वाकई आज तक हमने इस मायने की तरफ तवज्जो की है कि जिस सआदत और कामयाबी को हासिल करने की तरफ हम बेताब हैं, क्या नमाज उसको हासिल करने का सबब बन सकती है? जी हाँ, यही नमाज कि जिसके पास से हम इंतहाई सादगी के साथ गुजर जाते हैं,
بہترین عمل اور کامیابی کی چابی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔